کیا آخری گیت سنانے کے لیے آئے ہو؟ ہاں جی 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 نہیں، گویا جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہو۔ کچھ لوگ دنیا میں بڑا کام کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جس کام کو کرتے ہیں اس کام کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ مایا ناز کامیڈین لہری مرحوم بھی ایسا ہی ایک نام ہے۔ لہری نے کامیڈی کی دنیا میں ایسے کارنامے سر کیے کہ لوگوں کو مزاح سے محبت ہو گئی اور کئی نامور اداکار لہری کو دیکھتے ہوئے فلمی دنیا میں آئے۔ لہری نے زندگی میں بہت کامیابیاں حاصل کی، لیکن انہیں ایک دردناک زندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ لہری 1929 کو بھارت کے علاقے کانپور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین نے ان کا نام سفیر اللہ صدیقی رکھا۔ تقسیم ہند کے بعد لہری کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گیا۔ لہری کو بچپن سے ہی اداکاری کا شوق تھا۔ وہ اپنے دوستوں میں لطیفے سنایا کرتے تھے اور اپنے ملنے والوں کو بہت ہنساتے۔ لہری ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ اتنے امیر نہیں تھے کہ عیاشیاں کرتے اور اتنے غریب بھی نہیں تھے کہ معمولی ضرورتوں کے لیے محتاج ہو جاتے۔ لہری نے کالج کے زمانے میں اپنے شوق کی تکمیل کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک فنکشن کے لیے ڈرامہ لکھا۔ اس ڈرامے کا نام مریض عشق تھا، جو ڈاکٹرز اور نرسز کے سامنے پرفارم کیا گیا۔ لہری نے اس میں خود بھی اداکاری کی۔ ان کے اس ڈرامے کو بہت پسند کیا گیا۔ یہ ڈرامہ مریض کے نرس سے طنز و مزاح سے بھرپور جملوں پر مبنی تھا، جس میں مریض نرس سے محبت کا اظہار کرتا ہے مگر نرس اسے گھاس نہیں ڈالتی۔ پہلے کامیاب ڈرامے کے بعد لہری نے مختلف ڈراموں میں کام شروع کر دیا۔ وہ مختلف ڈرامے لکھا بھی کرتے، جبکہ دوسروں کے ڈراموں میں پرفارم بھی کیا کرتے تھے۔ لہری نے برے صغیر میں سٹینڈ اپ کامیڈین کی بنیاد ڈالی۔ وہ ون مین شو کے طور پر اپنے اداکاری کے جلوے دکھاتے۔ وہ جب بھی سٹیج پر آتے پورا ہال کہکہوں اور تالیوں کی آواز سے گونج اٹھتا۔ ایک دن لہری کا دوست انہیں ایک فلم میں کام کرنے کے لیے لے گیا۔ وہ بذات خود کوئی بڑا اداکار نہیں تھا، بلکہ فلم میں ایک معمولی کردار ادا کر رہا تھا۔ اس فلم کا نام انوکھی تھا۔ لہری اس فلم میں کام کرنے کے لیے راضی نہ ہوتے، مگر جب انہیں پتہ چلا کہ اس فلم میں کام کرنے کے لیے بھارت سے خاص اداکارہ شیلا رومانی کو بلایا گیا ہے تو وہ فلم میں کام کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ لہری اپنے دوست کے کہنے پر راضی تو ہو گئے، مگر انہیں اس بات کا ضرور یقین تھا کہ پروڈیوسر انہیں رکھنے کے لیے راضی نہیں ہوگا، لیکن اپنے دوست کے اصرار پر وہ آڈیشن دینے کے لیے چل دیے۔ پروڈیوسر کے کمرے کے باہر پہنچ کر لہری نے اپنے دوست سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ پروڈیوسر مجھے رکھ لے اور تمہیں نکال دے، اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ تم مجھے نہ لے کر جاؤ۔ لیکن ان کے دوست نے کہا کہ فلم میں دو معمولی کردار ہیں، جن میں سے ایک میں کر لوں گا اور دوسرا تم کر لینا۔ لہری آڈیشن دینے کے لیے پروڈیوسر کے کمرے میں چلے گئے۔ اس فلم کے پروڈیوسر شیخ لطیف حسن تھے۔ انہوں نے لہری سے ان کے کام کے بارے میں پوچھا۔ لہری نے بتایا کہ وہ ڈرامے لکھتے بھی ہیں اور پرفارم بھی کرتے ہیں۔ شیخ لطیف حسن نے لہری سے ان کا ڈرامہ مریض عشق سنانے کے لیے کہا۔ لہری نے وہ ڈرامہ سنایا، جس کے بعد وہ گھر آ گئے۔ 3 دن بعد انہیں فلم سائن کرنے کے لیے بلا لیا گیا۔ انہیں اپنی پہلی فلم کا چیک 3000 روپے ملا۔ یہ میں ہوں مرزا سلامت اللہ ابن مرزا فراغت اللہ ابن مرزا فرصت اللہ، چوتھی نمبر 9-2-11۔ لہری کے والد فلموں میں کام کرنے کے خلاف تھے۔ وہ تھیٹر کی حد تک تو اجازت دے چکے تھے، مگر فلموں کے قائل نہیں تھے۔ لیکن جب لہری نے حامی بھر لی تو پھر انہوں نے لہری کو اجازت دے دی۔ یوں سفیر اللہ صدیقی لہری بننے کے سفر پر چل پڑے۔ لہری کی پہلی فلم انوکھی 1956 میں ریلیز ہوئی۔ یہ ایک ایوریج فلم تھی جو کہ 11 ہفتوں تک کے لیے سنیما گھروں کی زینت بنی رہی۔ اس فلم میں احمد رشدی نے بطور سنگر اپنا ڈیبیو کیا تھا۔ احمد رشدی کے علاوہ اس فلم کے گانے زبیدہ خانم اور نذیر بیگم نے گائے تھے۔ فلم کی کاسٹ میں شیلا رومانی، نیّر سلطانہ، دلجیت مرزا اور شاہ نواز شامل تھے۔ لہری سے قبل کامیڈین یعقوب اور منور ظریف کے بڑے بھائی ظریف فلموں میں کام کر رہے تھے۔ ظریف کو برے صغیر میں کامیڈی کا موجد مانا جاتا ہے۔ اتنے بڑے ناموں کے ہونے کے باوجود لہری نے اپنا منفرد انداز اپنایا۔ وہ فزیکل اشاروں کی بجائے برجستہ اور شرارتی جملوں کی وجہ سے مشہور ہوئے اور یہی حصہ مزاح ان کی پہچان رہا۔ پہلی فلم کے بعد انہیں مختلف فلموں میں کام ملنا شروع ہو گیا۔ ان کی اگلی فلم بیداری 1957 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں رتن کمار، سنتوش راگی، سلیم رضا، قاضی واجد اور امداد حسین شامل تھے۔ بیداری فلم کی کہانی وطن سے محبت پر مبنی تھی۔ اسے ایک ایوریج کامیابی ملی اور یہ 15 ہفتوں تک کے لیے سنیما گھروں کی زینت بنی رہی۔ البتہ اس فلم کے نغمے آج بھی بہت مقبول ہیں۔ بیداری فلم کے نغمے اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان اور ہم لائے ہیں کشتی
तूफान से निकालकर आज भी बहुत मकबूल हैं। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। अब लहरी की हर साल फिल्में रिलीज होने लगी थीं। उनकी 1959 में रिलीज होने वाली फिल्म फैसला सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में अदाकारा दीबा ने डेब्यू किया था, जबकि फिल्म की कास्ट में शमीम आरा, यूसुफ खान, जमील रजाक और रुखसाना शामिल थे। ये फिल्म 26 हफ्तों तक के लिए सिनेमा घरों में चलती रही और फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई। इस फिल्म के गाने जुबैदा खानम, अनायत हुसैन भट्टी और अहमद रुश्दी ने गाए थे। 1960 में उनकी फिल्म इंसाफ भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में अदाकारा बैरा सुल्ताना ने डेब्यू रोल किया था, जबकि फिल्म की कास्ट में नीलो, कमाल और मोहम्मद इस्माइल शामिल थे। ये फिल्म 25 हफ्तों तक के लिए सिनेमा घरों में चलती रही और इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई। लहरी पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के कॉमेडियन बनकर सामने आ रहे थे। हर कोई उनके काम को सराहने लगा था और कॉमेडी के लिए वो प्रोड्यूसर की पहली तरजीह बनते जा रहे थे। 1961 में उनकी फिल्म इंसान बदलता है बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। ये फिल्म वहीद मुराद ने लिखी थी। इस फिल्म की कास्ट में शमीम आरा, दर्पण, निराला, लतीफ चार्ली और जफर खुर्शीद शामिल थे। इस फिल्म ने भी सिल्वर जुबली मनाई और 26 हफ्तों तक के लिए सिनेमा घरों में लोगों को महसूस करती रही। जो मकाम था तुम्हारा बड़े शर्म का मकाम था। 4 कलमे निकाह के। चलो मेरे साथ पढ़ा लो, आखिरी वक्त है, चलते हैं दोनों हाजी को। तुम अपनी बकवास बंद नहीं करोगे? आने वाले सालों में उनकी फिल्में कैदी, महबूब, इश्क का जोर, जब से देखा है तुम्हें, पैगाम और ऐसा भी होता है बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और सब ने सिल्वर जुबली मनाई। 1966 में उनकी फिल्म पायल की जनकार सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म की कास्ट में सुल्तान राही भी शामिल थे, मगर उन्हें बहुत मामूली किरदार दिया गया था। इस फिल्म की खास बात यह है कि ये फिल्म मारूफ सिंगर सलीम रजा की आखिरी फिल्म थी और उनके गाए तमाम गीत सुपरहिट साबित हुए। 1969 में उनकी फिल्म लाडला सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद ने टाइटल रोल किया था। फिल्म की कास्ट में मुनव्वर शरीफ के अलावा शबनम, सबीहा खानम, संतोष, तालिश और आजाद शामिल थे। 70 की दहाई भी लहरी के लिए ढेरों कामयाबियां और इज्जतें लेकर आई। उनकी दर्जनों फिल्में सुपरहिट साबित हुईं। उन्होंने तमाम हीरोज के साथ काम किया। 1972 में उनकी फिल्म एहसास बहुत कामयाब साबित हुई। इस फिल्म की कास्ट में नदीम, रंगीला, शबनम, कवि खान और तालिश शामिल थे। इस फिल्म का गाना आपका हुस्न जो देखा तो खुदा याद आया बहुत मकबूल हुआ। इस गाने को मेहदी हसन ने गाया था। 1974 में उनकी फिल्म दिल लगी को बहुत कामयाबी नसीब हुई। इस फिल्म में अदाकार नदीम ने टाइटल रोल किया था। इस फिल्म का गाना हम चले इस जहां से बहुत मकबूल हुआ। ये फिल्म 84 हफ्तों तक के लिए सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। हम चले इस जहां से, दिल उठ गया यहाँ से। 1974 में उनकी फिल्म फूल मेरे गुलशन का सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में वक्त के तीनों बड़े सुपरस्टार मोहम्मद अली, नदीम और वहीद मुराद शामिल थे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में पहली मर्तबा ये तीनों फनकार एक ही फिल्म में जलवागर हो रहे थे। इस फिल्म में नदीम ने एक गाना भी गाया था। ये फिल्म 62 हफ्तों तक के लिए सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। 1975 में उनकी फिल्म अनाड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई। ये फिल्म 104 हफ्तों तक के लिए सिनेमा घरों की जीनत बनी रही और इस फिल्म ने डायमंड जुबली मनाई। 80 की दहाई का अवाइल उनके लिए फिर कामयाब साबित हुआ। उनकी फिल्म साइमा, टीना, नदानी, बीवी हो तो ऐसी और हलचल सुपरहिट साबित हुई। टीना में बाबरा शरीफ ने टाइटल रोल किया था। ये फिल्म 77 हफ्तों तक के लिए सिनेमा घरों में चलती रही। 1986 का साल लहरी के लिए बहुत भयानक साबित हुआ। इस साल उन्हें फालिज का अटैक हुआ, जिससे वो माजूरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। 1986 में उनकी आखिरी फिल्म धनक रिलीज हुई। अपनी उम्र भर की कमाई इलाज मुआवजे पर खर्च हो गई, जिसके बाद उनके इलाज के लिए चंदा मांगा गया, जो कि लहरी के लिए एक अजियतनाक लम्हा था, क्योंकि लहरी एक खुददार आदमी थे। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनके लिए चंदा मांगा जाए, मगर मरता क्या न करता। इलाज मुआवजे से उनकी हालत कुछ बेहतर हुई, लेकिन उन्हें मुकम्मल सेहत न मिल सकी। लहरी की खास बात ये थी कि बीमारी के बावजूद वो अपने मिलने वालों को उसी तरह हंसाते थे। एक दफा नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी लहरी की इयादत के लिए गए। लहरी ने अपने मखसूस अंदाज में सबको बहुत हंसाया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने बताया कि वो लहरी के कितने बड़े फैन हैं और आज भी उनकी फिल्में देखते हैं। नवाज शरीफ ने लहरी को 25 लाख का चेक दिया था। बाजार हुस्न का
सेट लगा था, मुश्तरी उतर रही थी। अच्छा। सीढ़ियाँ बोली ये कौन है? हाँ। ये मैंने कहा ये आफताब है। बोली यहाँ क्या करने आए हैं? मैंने कहा यहाँ गुरूब होने आए हैं। लहरी के मद्दाहों में मोइन अख्तर सरे फहरिस्त हैं। मोइन अख्तर लहरी के अंदाज से बहुत मुतासिर थे और उन्होंने लहरी ही के अंदाज को अपनाया। लहरी संजीदा अंदाज में मजाक किया करते थे जो कि सबसे निराला था। मोइन अख्तर ने बीमारी के अयाम में लहरी की बहुत खिदमत की। फालिज के बाद लहरी को कई दूसरी बीमारियों ने भी घेर लिया। 13 सितंबर 2012 को उन्हें फेफड़ों में पानी दाखिल होने की वजह से कराची के एक निजी अस्पताल में दाखिल किया गया। ये ईद उल फितर का दूसरा रोज था। सबके प्यारे अदाकार सफीरुल्लाह सिद्दीकी उर्फ लहरी 13 सितंबर 2012 को दारे फानी से रुखसत हो गए। लहरी मरहूम ने 213 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 3 पंजाबी और बाकी तमाम उर्दू फिल्में थी। वो वाहिद कॉमेडियन हैं जिन्हें 12 निगार अवार्ड मिले। लहरी के बारे में मशहूर है कि वो प्रोड्यूसर का दिया हुआ स्क्रिप्ट नहीं बोलते थे, बल्कि अपने जुमले खुद तख्लीक किया करते थे। अल्लाह ताला लहरी को जन्नतों में आला मकाम अता करे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में लहरी के लाजवाल काम को हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो से मुताल्लिक अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप अपने किसी पसंदीदा अदाकार के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नबील रशीद सब्सक्राइब करें।